అవని పావన జనని శ్రీపైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా అవని పావన జనని శ్రీపైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా लक्ष्मी मनपगामिनीं हिरण्यं विधेयं गामत्सं पुरुषाणम् अर्थपूर्वां गतमध्याम् हस्तिनाथ प्रबोधिनी प्रियं देवी मुखप्रिये मा देवी दुषतां कांसोत्स्मितां हिरण्यप्राकारा मा रुद्राज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामियोगपये श्रियं मनसः कमाकूतिं वाजस्सत्यमधीमहि पशूनागं रूपमन्नस्य मयश्रीयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु द्विग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं प्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं सूर्यां हिरण्मयलक्ष्मी जातवेदो ममावः कामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं गमदस्तु बाले सर्वाणि रूपाणि विचिच्य धीरः ముందుగా ముందుగా హలో 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 जगत्यावृत्प्रहन्नुदगा अभिसूर्या सर्वतदन्द्रदेवशे शरणर्विश्वतर ज्योतिष्कदादिसूर्या विश्वमाभासिरोचनमाना यदेदयपहरितसभस्वादात्रात्रे वासस्तमदे समस्मै तन्नित्रस्यवरोनिश्चाभिचक्षे सूर्यो रोपङ्ग्रोणतेद्योरपस्ते अनन्तमन्यत्रिजातस्कवाच कृष्णमन्यद्धरितस्रासि हस्ते गोपालस्ततेऽर्थादेव महा आसि वत्सूर्यस्रवासा महा आदिसन्त्रादेव महा आसि मन्नः देवानामसुर्यपुरोहित विभुत्योधिरदास प्रतिभागं नदीदिमा अद्यादे बावदेवा सूर्यस्य नरकोः सप्तवृतानिरा पद्यादु अन्नो मित्रावरोणो मामहं तामदे पिस्यन्धं पृथिवीन सवितारधेन देवो या देवमानानि पश्यन्नो वाजिनां वाजो वधु भक्षो अस्मान् नेतस्यक्तमूलम्बलाय देवी रापोपानपाद्य वा ऊर्मिरः विश्याः సందర్భంగా అమ్మవారికి సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే మేము ఇంట్లో చేసుకుంటామని మనం ఎక్కడైనా కానీ
చేసే ఫలితం ఎక్కువ. మన ఇంట్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి, మన కుటుంబానికే అది వర్తిస్తుంది. అదే దేవాలయంలో చేస్తే ఎక్కువటి దేవతలందరూ కూడా ఈ దేవాలయంలో వెయిట్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరి సమక్షంలో మనం ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల మనకు సౌభాగ్యం, ఆరోగ్యం ఈ రెండూ కూడా, ఐశ్వర్యం అక్కర్లేదండి, మనకు ఆరోగ్యం ప్రధానం. అలాగే ఆరోగ్యాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని, మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చేదంటే పసుపు కుంకుమ. అలాంటి పసుపు కుంకుమాలతో మహాలక్ష్మీదేవి అమ్మవారిని మీరు అర్చన చేయడం వల్ల మీకు ఆరోగ్యం అలాగే సౌభాగ్యం ఈ రెండూ కూడా సంప్రాప్తమవుతాయని లక్ష్మి వ్రతకల్పంలో చెప్పబడింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన కూడా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, దేవాలయంలో మనం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండి పూజ చేసుకుంటే దేవుడు మనం చెప్పే బాధలు ఆయన అంటాడు. ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మనం పాదమంటలో దేవాలయంగా విశిష్టులు కాబట్టి మీరు ప్రధానంగా పూజా కార్యక్రమం అయినప్పుడు మీరు మరో దృష్టి ఉండకండి. ఇంటి దగ్గర పిల్లలు భోజనం చేశారు కదా, మా ఆయన కార్యం కొట్టి వెళ్ళాడు కదా, ఇవన్నీ అంటారు. ఇక్కడ మనం పూజ చేయడానికి వచ్చాం, పూజలో ఉన్నాం అంతే. సెల్ ఫోన్లు కూడా ఎవరో తీయచ్చు, పక్కన పెట్టేసుకోండి. సెల్ వచ్చినా సరే అర్థం. ఓకే సార్. నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా, అందరూ నేను చెప్పినట్టుగా మీరు నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారం చేసుకున్నారా? మీకు ఈ కార్యక్రమాన్ని గణపతిని చేసి ఇక్కడ అమ్మవారి ఎదురుకుండా గణపతి పూజ చేస్తారు. మీరెవరు గణపతిని మీరు చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. నేను చెప్తున్నానండి, ఇక్కడ గణపతి పూజ ఇక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. గణపతి పూజ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేసే కార్యక్రమంలో కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. మీరు అక్కడ కలపతి దగ్గర కుంకుమ మిగతా అంతంత కార్యక్రమం అంతా ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గర జరుగుతుంది. దయచేసి నేను చెప్పే ప్రతి దీన్ని కూడా మనస్ఫూర్తిగా వినండి. మీరు ఎటు సైడ్ దృష్టి పెట్టుకోవడం మాత్రం చేయొద్దు.
अभिगोत्राणि सहसागाः मानो गायो वेद शतमन्यरुन्द्रः ऋष्यवनप्रदनाषाढयुज्योऽस्मात् गुंसेनावतु प्रयुज्य वेदां बृहस्पति दक्षिणा यज्ञप्रहेतसोमः देवसेनानामभिवन्द्यतेनां जयन्तेनां यन्वग्रे इन्द्रस्य विष्णुवरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुधागुं दत्तपुत्रं महामनसां पवनक्षमाघां पुरुषो देवानां जयतामदस्तात् अस्माकमिन्द्रस्तं तेजयं यस्माकं आद्यन्तानुकूलिता फलसिद्धिरस्तु। ओम या प्रणयामला पुष्पायाश्च पुष्पणेः बृहस्पति प्रचोदयात्तानां नगरं वदः फलं मनोरथ फलं पुत्रपुत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यात् अतस्यान्तं पठित्वमे फलदान संपूर्ण सकलफलावाप्तिरस्तु आधम्या इక్కడికి గణపతిని ప్రార్థన ओम शंकरशनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम नदोक्षजाय नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। ओम शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला हयो सहस्रनाम पुंसां सर्वतो देवमङ्गलं लाभस्तेषां देवतेषां गुरुस्तेषां पराभवः एषानं देवदस्यामो हृदयस्तोदनार्तनः आपदामहत्तारं दातारं सर्वसंपदां లోకాభిరామకరమస్వాభేవనమందరూ అందరూ పెట్టుకోండి. ఒకరందరం ఉంటే గాలి వదిలి ఇంకోరందరం ఉంటే గాలి పీల్చాలి. అలాగే 3 సార్లు చేయండి. ఓం భూః, ఓం భవః, ఓం స్వః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓమాభోగ్యో దేవసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువత్స శుభే శోభే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే వర్తమానవాహానికచాంద్రమానేన శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షఋతు శ్రావణమాసే కృష్ణపక్షే అద్య ద్వాదశ్యాం వాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ యామంగళ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభదినౌ శ్రీమాన్ గోత్రః పరమేశ్వర గోత్రోద్భవే పైడిమాంబదేవతామధ్యస్య పైడిమాంబదేవి అనుభృత్యర్థం పరమేశ్వర గోత్రోద్భవస్య హరిద్రాగణపతిమధ్యస్య హరిద్రాగణపతి దేవత అనుగ్రహ కటాక్షలిత్యర్థం అస్య యజమానస్య గోత్రః నామధేయః అచ్చయమానస్య శ్రీమదః గోత్రోద్భవస్య విశిష్టగోత్రోద్భవస్య అశోకగోత్రాధిపూర్ణనామధేయస్య బ్రహ్మపత్ని సమేతస్య విశిష్టగోత్రోద్భవస్య శ్రీనగోత్రాధిపూర్ణనామధేయస్య సౌభాగ్యవత్యాః విశిష్టగోత్రోద్భవస్య అదైవదైవత్వైకగోత్రాధినామధేయస్య సౌభాగ్యవత్యా అచ్చయమాన శ్రీమదః గోత్రోద్భవస్య నాగగోత్రోద్భవస్య ఇంద్రవరప్రసాదనామధేయస్య బ్రహ్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య అచ్చయమాన శ్రీమదః గోత్రోద్భవస్య పూర్ణబాలగోత్రోద్భవస్య ఏడుకొండలనామధేయ చంద్రమపత్ని సమేతస్య అచ్చయమానస్య శ్రీమదః గోత్రోద్భవస్య నాగగోత్రోద్భవస్య ఉలికంఠనామధేయస్య క్షమశ్చర్య విజయభయారోగ్యేశ్వర్యాభూర్థం. అందరూ కూడా మీ గోత్రము పేరు మీ మనసులో చెప్పుకోండి. ఒకసారి గోత్ర అన్నప్పుడు మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. నామధేయ అన్నప్పుడు మీ భర్త గారి పేరు మీరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య అంటే మీరందరూ కలిసి వచ్చేస్తారు. మీ పేర్లు మీరు చెప్పుకోకర్లేదు. మీ భర్త గారి పేరు చెప్పుకుంటే మీ కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు చెప్పినట్టే. అస్య యజమానస్య గోత్రః గోత్రం చెప్పుకోండి. నామధేయ మీ భర్త గారి పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సహాంధవస్య క్షేమస్య అభిజయాభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం. అందరూ కూడా చెప్పండి. ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సహ కుటుంబ ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ పైడిమాంబ దేవాలయ సన్నిధి శ్రీ
మహాలక్ష్మి దేవత ప్రీత్యర్థం అఖండ సౌభాగ్యత సిద్ధ్యర్థం మార్కండేయ ఆయుష్యాభి విద్యార్థం శ్రీ మహాలక్ష్మి వర నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాంచ కరిష్యే. అందరూ కూడా మీ ముందర వేళతోటి మీ దగ్గర ఉన్న పంచపాత్రలో నీళ్ళు అలా కొట్టుకోండి. గ్లాస్ ఉంది కదండి, దానికి చిన్న బొట్టు పెట్టి కాబట్టి ఆ కలశకి కలశస్య ముఖే రుద్రకండే విష్ణు స్మాత్రత మూలే దత్తశ్రుతో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాశ్రుత అని చెప్పబడింది. కుక్షో సాగరాసర్వే, కుక్షు అంటే కింద భాగంలో, సాగరాసర్వే సాగరం అంటే నదీ ప్రవాహం. ఆ నదులన్నింటినీ కూడా మనం ఆ కలశలో కూడా ఆవాహన చేసి ఆ కలశ తాలూక జలాన్ని నదీతో అందరినీ కూడా ప్రోక్ష అంటే మనం కొబ్బరికాయలు అరటిపండు కొన్ని పట్టుకొస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఈ చేయి నుంచి మారుతూ ఉంటుంది. మనం పట్టుకొస్తున్నప్పుడు అనేకమైన దుశ్శకునాలు దాని మీద ఆవాహన ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ కూడా పోగొట్టడానికి ఈ జలాన్ని వాటి మీద శుద్ధి చేశాం. తదుపరి అనంతరం కూడా గణపతికి మీరందరూ కూడా మనసులో నమస్కారం చేసుకుంటే ఇప్పుడు అక్కడ గణపతిని ఇక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్టాపన చేస్తారు. తండ్రులు అంటే బియ్యాన్ని ఎన్న పరుపుగా వేసి దాని మీద తమలపాకులో హరిద్రా గణపతి అంటే పసుపుతో తయారు చేసిన గణపతిని ఇక్కడ పెట్టాం. ఏమండి, పసుపుతో గణపతిని ఎందుకంటే తయారు చేయడం? గణపతి పూజ లాగా మా గణపతి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టి వచ్చా. కానీ అంటే విశేషం ఉంది. గణపతికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పార్వతీదేవి తనకి ఒంటికి నలుగు పెట్టుకున్న శరీరం నుంచి ఉద్భవించిన ద్రవ్యంతో భోగేంద్రూషాంగో దేవ గణపతి రక్తవర్ణోంగరాగ పాశాంకిత దంతాం ప్రాపలవాహనాగవాహన విఘ్ననిరందుక్షిప్ర రక్తవర్ణో వినాయక ఇది ధ్యాత్వా ఓం గం గణపత్యాసనాయ నమః. దానికి వేడి ఓం గం గణపత్యాసనాయ నమః, ఓం గం గణపతమూర్తయే నమః, ఓం గం గణపతయే నమః. గణపత్యాసనాయ అంటే గణపతిని ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయనకి ప్రాణ పువ్వులని అక్షంతల్ని కూడా వేసి నమస్కారం చేశాం. అయ్యా, ఈ రోజు మేమందరం కూడా ఈ మహిళలందరం కూడా కూర్చొని ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని మేము చేస్తున్నాం. ఏ విధమైన విఘ్నాలు లేకుండా మాకు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించమని గణపతిని ఇప్పుడు ప్రార్థన చేశారు. మీరందరూ కూడా ఆ పుష్పాల చేతితో పట్టుకొని నేను చెప్పిన విధంగా చెప్పండి. గణపతికం హవామహే కవిం కవీన ఉపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదభస్యేదసాదనం. అందరూ చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు. అలా గణపతి దగ్గర వేసేయండి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమస్కారం సమర్పణ చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే సకల కార్యాది పతయే సర్వ విఘ్న భద్రం కన్నే విష్ణుయామ దేవా భద్రం స్వస్తి న ఇంద్ర వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి న బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం లం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ సర్వం కల్పితం బ్రహ్మాసి త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం అతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవత్తం మాం అవభక్తారం. ఆ
ఓద్ధాత్తాదు అవాధరాత్తాదు సర్వతో మాం పాహి పాహి సమం వాంగ్మయస్త్వం చిన్మయః త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయంతరయమేశ్వరి సర్వం జగదుందయ ప్రజ్ఞేతి త్వం భూమిరాపోనలో నిలో నమః త్వం చత్వారి వాక్పదాని శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రం యౌనాదిపృథివ్యాసమాధరిష్మానో ఘర్మోసి విశ్వధాపరమే యథామ్నా మహాగణాధిపతయే నమో నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యసహజం పురస్తాదు ఆయుష్ణమగ్రియం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమవేదన శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః హరిద్రాకుంకుమ సమర్పయామి గణపతి అష్టోత్తరం గణపతి షోడశనామ పూజ దర్శయామి ఓం కూడా అందరూ మనసులో గం గణపతయే నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః ఓం నమస్కారం చేస్తాను. ఓం వేదాహవేదం పురుషం మహాంగం ఆదిత్యవర్ణం నమస్కృతారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్రవీరః నామాని కృత్వా అభివదన్యదాస్తే సంప్రాజించ విరాజించ శ్రీయాసనో గృహే లక్ష్మీ రాష్ట్రస్యాముఖేతయ మాసకం కృతామసే శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః ఆనంద కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే. ఏడు మీరందరూ కూడా 7 ఉదయం నుంచి కాఫీ టీ టిఫిన్ తినలేదు, గట్టిగా చెప్పండి, వినిపించడానికి. बोलो गणेश महाराज के बोलो गणेश महाराज के बोलो गणेश महाराज के. सहस्रपरमादेवे सतमूलास्ताङ्कुरा सर्वगं हरतमे भामं पूर्वादस्वप्रणाशने महागणाधिपते प्रसादं शिरसा गृह्णामि. देहनागं महिमानसन्तो यत्र पूर्वे सात्यासन्तु देवाः गणपतिं निवासस्थानं वृत्वासयामि शोभनार्थे क्षेमार्थे पुनरागमनाय च. ఆ గణపతిని भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावरीयोर्मध्यदेशे समस्त हरिहर गुरुशरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन वासरः वासरस्तु भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण यावंगन विशेषण विशिष्टायां सुभितो श्रीमान् गोत्रः परमसुगोत्रोद्भवस्य पैडमामबुद्धस्य पैडमामदेवी अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अशोकभोगराजनाम निवर्मनामदेस्य धर्मपत्रेजमस्य सहकुटुम्बस्य क्षेमस्तवयोक्तदं नागलगोत्रोद्भवस्य वर वेङ्कटवरप्रसादनामदेस्य धर्मपत्रेजमेनस्य सहकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य विजय अभयारोग्यैश्वर्यादं पैमुड्बालगोत्रोद्भवस्य నీ పేరు కూడా చెప్పుకోండి, నమస్కారం చేసుకోండి. सहकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं ధర్మార్థకామోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థం చిత్తం సత్సంతాన భూభాగ్యఫలదామాప్త్యం శ్రీవరలక్ష్మీ దేవతామధ్యస్య శ్రీవరలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థం అల్పాప్రవిధానేన యావచ్చక్తి జ్ఞానవాహనాది షోడశోపచార పూజాం చ కరిష్యే. అందరూ కూడా ఈ పంచమాత్రలో నీతి తీసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న పూజా ద్రవ్యాలు ఏం చల్లండి. ఆ ఫోటోకి ఎవరైనా బొట్టు పెట్టకపోతే చిన్న చందనం బొట్టు పెట్టి కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి. అది మీ పల్లెల్లో వెనకాల స్టాండ్ ఉంటుంది, నిలబెట్టి పెట్టుకోండి. పెట్టండి. అందరూ కూడా పుష్పం పట్టుకొని నేను చెప్పిన విధంగా చెప్పండి. పువ్వులు పట్టుకుని నమస్కారం చేసుకోండి.
వరలక్ష్మి అష్టలక్ష్మి దేవత ప్రీత్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మి వరలక్ష్మి అష్టలక్ష్మి దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అందరూ కూడా చెప్పండి. లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ పూజయామి. ఆ కలశ మీద 4 సార్లు అక్షంతలు వేయండి. స్థిరో భవ వరదో భవ సుప్రసన్నో భవ యజమానస్య ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధితో భవ. ధ్యానం చెరుకు పుష్పం తీసుకోండి, నమస్కారం చేసుకోండి. సత్వమి పతిత గుణ పఠంతో యత్రధి రావణ సామానతే భద్రేషాం లక్ష్మీర్ణి హితావివాదే. సర్వ చెప్పండి. నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి దేవతాయే నమః దేవతాయే నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. ధ్యానం సమర్పయామి. ఆ ఫోటో దగ్గర వేయండి. అమ్మ అమ్మవారు కనిపిస్తుందా? అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర పుష్పాలు వేయండి. అందరూ కూడా అదే పుష్పం వైకుంఠం నుంచి వచ్చినప్పుడు చాలా అలసిపోయింది. ఆ కాళ్ళు నొప్పుడుతున్న కాళ్ళని మనం నీళ్లతో శుభ్రం చేసి వస్తున్నాం. అమ్మా నువ్వు చాలా దూరం నుంచి వైకుంఠం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు, నీ కాళ్ళు అలసిపోయాయమ్మా, నీ కాళ్ళు నొప్పులు లేకుండా చేయాలని మేము నీకు శుభ్రంగా పాదాలను కడుగుతున్నామా అని చెప్తూ ఆ నీళ్ళని అమ్మవారి పాదాల దగ్గర చల్లండి. ఓం అష్టభూర్వాం ప్రబోధనే శ్రీయం దేవేమపక్వయే శ్రీమాదేవే సుధా. మహాలక్ష్మీ దేవ్యే మహాకార్యో భాగ్యం సమర్పయామి. అస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీయం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యే నమో నమః. అమ్మవారి నాలుగు చేతులు సమర్పయామి. ఆ 4 చేతుల్ని కూడా అమ్మవారిని శుభ్రంగా కడుగుతున్నాం. ఆ నీళ్లను అన్నింటినీ కూడా 4 చేతుల ఫోటోకి అమ్మవారి 4 చేతులు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ చేతుల మీద చల్లండి. అలా చూడకండి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి అంటే అమ్మవారిని శుభ్రంగా అమ్మవారికి ఆ పుష్పం కూడా ఫోటో దగ్గర కలస మీద నీళ్లు చల్లండి. లక్ష్మీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అమ్మవారికి మనం పాదాలని చేతులు శుభ్రంగా అమ్మవారు కడుక్కుంది కానీ పంచదారతో కానీ పళ్ళ రసాలు మనకు తోచుకునే రసాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ మనస్సులో మనం చేస్తుండగా భావన చేస్తూ నీళ్ళు శుభ్రంగా నీళ్లు దానం చేయించాం. నీళ్లు చల్లంటే పూర్తిగా జల్లేసి ఆ ఫోటో నానిపోయేలా చేయడం కాదు. ఒక చుక్క జల్లేమో లేదన్నట్టు చల్లాలి. పూర్తిగా జల్లేసి ఫోటో నానిపోయి ఫోటో బొమ్మ వచ్చేసేలా చల్లకూడదు. జల్లేమా లేదా అన్నట్టు చేశారు. నెక్స్ట్ అనంతరం అమ్మవారికి వడ్లం మీద ఉన్నది కాబట్టి వస్త్రాన్ని అలా ముట్టుకోండి. తర్వాత గాజులు ఇచ్చారు కదా అమ్మవారికి, ఆ గాజులు అమ్మవారికి చూపించి ఫోటో ముందు పెట్టండి. దివ్యశ్రీ చంద్రం సమర్పయామి. హరిద్రాన్ సమర్పయామి. ఒక పుష్పం తీసుకోండి. మనసక్క మమాగోదం మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి నమో నమః. సమర్పయామి. అక్షతలు కూడా వేయండి. అక్షరాంగ ఆ నామాన్ని నేను కూడా పైకి చెప్తాను. ఆ నామం నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం అర్థమేన ప్రజాభోగా వైకుంఠమత్తమా శ్రీయం భావేణ గురే మాతరం పరమాయణే నారాయణాయ వరలక్ష్మీదేవ్యే నమః. సమర్పయామి. సమర్పయామి. అమ్మవారికి పెట్టుకోండి. అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర పెట్టుకోండి. అందరూ అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర పెట్టుకోండి. అమ్మ ఈ తోరణాలు అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర పెట్టుకోండి. అందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు? అలా ఇంకా
నేను చెప్పింది మాత్రమే మీరు చేయండి. మీరు చెప్పింది చేయాలంటే మీరు చెప్పండి. పూజయామి. ఓం సువాసినే నమః. ఓం సువాసిన్యై నమః. ఓం నాసికాం పూజయామి. నాసికం పూజయామి. ఓం సునేత్రాయే నమః. ఓం సునేత్రాయే నమః. ఓం నేత్రం పూజయామి. ఓం నేత్రే పూజయామి. ఓం రమాయే నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం వరలక్ష్మీదేవ్యే నమః. ఓం వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. ఓం అమ్మవారి తాలూకా శరీరంలో ఉన్న అంగాలన్నిటికీ కూడా మనం అర్చన చేశాం. అమ్మవారిని ఇప్పుడు కుంకుమతో అర్చన చేస్తాం. సౌండ్ వస్తుంది. ఈ 3 వేళ్లతో మాత్రమే చెయ్యాలి. కుంకాన్ని నలపద్దండి, ఇలా వెయ్యాలి. మనం ఇలా నలిపామనుకోండి అమ్మవారు మన అమ్మ చూపుడు వేలు చిటిన వేలు రెండు తగలకూడదు. ఇలా మనం వేస్తుంటే ఉదయం నుంచి అమ్మవారికి మనం సమర్పణ చేస్తున్నాం అన్నట్టుంటుంది. ఈ 3 వేళ్ళు మాత్రం చూపుడు వేలు చిటిన వేలు తగలకూడదు. దీన్ని చిన్ముద్ర అంటారు. ఈ ముద్రతో పూజ చేయాలి. ఈ 3 వేలు బటకన వేలు, ఉంగరం వేలు, మధ్య వేలు, ఈ 3 వేలుతో కుంకుమ తీసుకుని హృదయానికి తగిలించి అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర వేస్తూ ఉండాలి. అంటే హృదయంతో చేసిన పూజ అనుకుంటారు. అది ఆ విధంగా చేయాలి అమ్మవారికి. ఓం త్రిపురాయే నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః. సుందరే నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ. ప్రదాయే నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ 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 నమః. మహాలక్ష్మీ నమః. ఓం 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 పద్మనాభాయ నమః. ఓం నామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హనయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమాయే నమః. ద్వితీయగంధ్యం పూజయామి. ఓం లోకమాత్రే నమః. తృతీయగంధ్యం పూజయామి. ఓం విశ్వజనన్యే నమః. చతుర్థగంధ్యం పూజయామి. ఓం మహాలక్ష్మిణ్యే నమః. పంచమగంధ్యం పూజయామి. ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయ నమః. షష్ఠగంధ్యం పూజయామి. ఓం విశ్వపాక్షిణే నమః. పూజయామి. గ్రంథే దేవ్యే నమో నమః. యథాశక్తి పూజాన్ సమర్పయామి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. జై మహాలక్ష్మీ దేవికి. జై మహాలక్ష్మీ దేవికి.
జై వరలక్ష్మీ దేవికి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ధూపం యత్పురుషం యదుః అనిధాయ కల్పయన్ ముఖంకరస్య కౌబాహు గాభూరూపాదావత్యై. ఆ దీపాన్ని నమస్కారం చేసుకోండి. సాధ్యం ద్రవర్త సంయుక్తం వంధినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దేవం త్రైలోక్య దివిరాపరం భక్త్యా దేవం వైత్యా విదేవాయ పరమాత్మనే రాహిమానరకాద్రోర దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే. మహాకాళే మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః. సాక్షాత్ గోఘృత దీపం సమర్పయామి. దీప నమస్కారం చేసుకోండి. సూర్యనారాయణుడు కనిపించే దేవత ఎవరంటే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యనారాయణమూర్తి. ఆరోగ్య ప్రదాత, మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు సూర్యనారాయణమూర్తి. ఆ జ్యోతి స్వరూపంలో ఉన్న సూర్యనారాయణమూర్తికి నమస్కారం చేసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో ఉన్న బాధలు రోగాలన్నీ పోయి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిత్యం. రెడ్డి గారు అందరికీ ప్రసాదం తీసుకోవడం ఎవరు మాట్లాడకూడదు. మనసులో శ్రీమాత్రే నమః అనుకోండి, మహాలక్ష్మీ నమః అనుకోండి. శ్రావణ మాసం లాస్ట్ శుక్రవారం మనం అమ్మవారి సన్నిధిలో పూజ చేసుకున్నాం. మనం ఎంత చేశారా చేశారా సార్? దానికి చిన్న పుష్పం వేయండి సార్. మణికంఠ గారు మా పార్వతమ్మ గారు పేపర్లో వేయండి. గ్లాసులు ఎందుకు? పేపర్లు ఉన్నాయి కదా, పేపర్ ప్లేట్లు పేపర్ ప్లేట్లు ఉన్నాయండి. కల్పవల్లి తిరునిచ్చే శ్రీ పైడతలం వారి దేవాలయంలో ఈరోజు సుమారు 100 మంది మహిళల చేత సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతం అనే కార్యక్రమాన్ని మా దేవాదాయ శాఖ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ గారు ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో వనగుడిలో ఇది నిర్వహించబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ మహిళలందరికీ కూడా సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేయమని మా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ వారి ఆదేశం ప్రకారం ఈ దేవాలయంలో ఈరోజు సుమారు 100 మంది మహిళల చేత సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహింపజేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన మా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ సిబ్బంది అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేయడం వల్ల దేవాలయంలో చేస్తే చాలా విశేషం. ఏమిటంటే ఏదైనా మన ఇంట్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది మన ఇంటికి మన కుటుంబానికి మాత్రమే. దేవాలయంలో చేసేటువంటి దేవతలకి ఈ భూమండలో ఉన్న యావత్ ప్రపంచానందరికీ కూడా శుభాన్ని చేకూరుతుంది. అలాంటి 100 మంది మహిళలు మీరందరికీ కూడా అమ్మవారిని అర్చన చేయడం వల్ల ఏంటంటే దేశంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం అన్నింటినీ కూడా కలుగజేయడానికి ఈ సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రత కార్యక్రమం దేవాలయంలో చేయడం చాలా విశేషం. ఈరోజు 4వ శుక్రవారం, ఆఖరి శుక్రవారం ఈ దేవాలయం నిర్వహించడానికి మీరందరూ కూడా సహకరించి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళ మీరందరికీ కూడా ఉండాలని కోరుతూ, సర్వమంగళమాంగళ్యే శ్రీ సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణే నమోస్తుతే. శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవత వరలక్ష్మీ దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. సరిగ్గా వినిపించట్లేదు, అది సౌండ్ రావట్లేదు అక్కడ.
జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. ఈరోజు మనం శ్రావణ శుక్రవారం 4వ వారం సందర్భంగా, శ్రావణ మాసంలో వచ్చే 4వ వారం శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ఈరోజు మనం సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా సుమారు 100 మంది పైగా మహిళలు ఈ సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి వేళ 1,00,000 నామాలతో కుంకుమార్చన ఈరోజు ఇక్కడ మన వనంగుడి సన్నిధిలో అమ్మవారికి జరపడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్కరు 108 నామాలు చేశారు. దాని ప్రకారంగా 100 మంది పైగా ఉన్నారు కాబట్టి 100 ఇది మొత్తం 1,00,000 నామాల దగ్గర ఈరోజు అమ్మవారికి జపం జరిగింది. ఈ ప్రతి సంవత్సరం కూడా సామూహిక ఈ కుంకుమార్చనలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఆ విధంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మన అమ్మవారి సన్నిధిలో ఈ సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించడం జరిగింది. అందరికి కూడా ప్రసాదాలు, పూజా సామాన్లు అన్నీ కూడా ఉచితంగానే దేవస్థానం తరఫున అందజేయడం జరిగింది. హాజరైన భక్త మహిళలు అందరికీ కూడా దేవస్థానం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ, జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. మనకి తోరణం ఇచ్చారు. ఆ తోరణంకి 9 నామాలతో పూజ జరిగింది. మనకి నవద్వారాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆ నవద్వారాలకి తోరణంకి పూజ జరిగింది. ఆ తోరణం పూజ అయినంతరం మా అర్చకవర్యులు చెప్తారు. దాని ప్రకారంగా చేతికి ధరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై పైడిమాంబ. ఈ రోజు కూడా 1,00,000 కుంకుమార్చన మీ అందరి చేత అమ్మవారు చేయించుకుని మీ అందరికీ సౌభాగ్యాలు కలగాలని చెప్పి అమ్మవారి తరఫున కోరుతూ జై పైడిమాంబ, జై పైడిమాంబ, జై పైడిమాంబ. మీ అందరికీ పదార్థాలు అంతే కదండి, వాటి మీద పుష్పం తోటి నీళ్లు చల్లుతూ ఉండండి. ఓం భూర్భువస్సువః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వత్తే సరస్వతీ స్వరూపిణి శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమో నమః. చిత్రాన్న సహిత క్షీరాన్న సహిత నారికేళ సమర్పయామి. 5 సార్లు అమ్మవారు తెచ్చుకో ప్రసాదాన్ని అమ్మవారికి చూపించండి. ఓం చేత్తో తోడబాకాన్ని పుష్పం కానీ పట్టుకోండి, ఉత్త చేత్తో చూపించకూడదు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. చాలండి. 3 నీళ్ళ చుక్కలు కిందను విడిచిపెట్టండి. ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. మీ దగ్గర పౌనపాకులు విడిగా ఉంటే పౌనపాకులు తీసుకోండి. లేని పక్షంలో అక్షంతలు కుంకుమ తీసుకోండి. ఓం భోగి బలస్త కర్పూరేణాగ వల్లేదలైరుతం ముక్తాచూర్ణేన సమాయుక్తం తాంబూలం తదా అధ్యాం ముఖో వెంకటేశ్వరాతు తదా లోకాగం అకల్పయన్ను. మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణి శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమో నమః. అవసరార్థం తాంబూలాన్ సమర్పయామి. పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఫోటో దగ్గర ఆరతిస్తారు. ఈ ఆరతించి మీ అందరికీ చూపిస్తారు. మీ అందరూ కూడా చూపించుకోండి అమ్మా. మీ దగ్గర మీరు ఆరతి వెలిగించకండి. మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం నమస్తుమారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభివదన్యనాస్తే. మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణి శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమో నమః. ఆనంద కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. అమ్మా మీ అందరి ఫోటోలకి దగ్గరే తీసుకొచ్చి అవదు. ఇక్కడ అమ్మవారికి ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు అందరూ కళ్ళగా అద్దుకోవచ్చు. ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనం. జై పైడిమాంబ.
దేవికి అందరూ పుష్పాలు కుంకుమ అక్షంతులు పట్టుకొని నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వం నారాయణ యచ్చ జగత్ సర్వం దృశ్యతే సూయతే సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వాక్షర్ విశ్వదో మృగః ఏకగోత్తమదస్యాయేరస్మయస్తస్య సంతదా తస్య మధ్యే వన్నిశిఖానియోత్థా వ్యవస్థితః నీవారసోగవర్ధన్నే పేతావాస్వస్తినోపమా సద్బ్రహ్మ సశివ సహస్రేంద్రస్వోక్షర పరమస్వరాడ్ నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు సత్యం ఓం తత్పురోర్నమః విష్ణుస్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతే లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజనయ శ్రీరంగదామేశ్వరే శ్రీమేంద్ర గంగాధర సిద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీశ్వరముద్రాంగరైర్వహం దీంగమలాసనస్థా అందరూ చెప్పండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ వరలక్ష్మి దేవ్యై నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. మీ చేతిలో ఉన్నవి కళ్ళకందుకుని అమ్మవారి ఫోటో దగ్గర వేయండి. ఫోటో వచ్చి నమస్కారం చేసుకోండి. ఉడస చెప్పండి అందరూ. ఉడస శిరస దృష్ట్య మనస ప్రణాంగ అష్టాంగ ఉచ్యతే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవ్యై నమః. శిరః సాష్టాంగ ప్రణామం సమర్పయామి. జ్ఞాపకేసుకోండి. అవసరాన్ని క్రియంతే అహమితం మయా దాసోహం విధవాన్ క్షమస్వ పరమేశ్వరి అపరాధ క్షమాపణ ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. 2 అక్షరాలు అమ్మవారి దగ్గర వేయండి. ఛత్రం ధారయామి, కామరం వేదయామి, నిత్యం దర్శయామి, వేదం ధారయామి, అశ్వానారోహయామి, విరానారోహయామి, సమస్త రాజోపచార భక్తోపచారాన్ని సమర్పయామి. అమ్మా ఇందాక మీకు తోరణాలు ఇచ్చారు కదండి, ఆ తోరణాలు ఒకరు తీసుకుని ఒకరి చేతికి ఒకరు అంటే ఒకరు కట్టుకున్నారు. రక్షోహణోలగః ప్రోక్షామి వైష్ణవాన్ రక్షోహణోలగః నమస్కృణామి వైష్ణవాన్ రక్షోహణోలగః నోపాదామి వైష్ణవే రక్షోహణో వలగః నోపర్యోహామి వైష్ణవే వైష్ణవమాస వైష్ణవాస్థాన్. అమ్మ తోరణాలు మీ పక్క వాళ్ళ చేత మీరు కట్టించుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ చేత మీరు కట్టించుకోండి. నమసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభి విద్యర్థంచ సౌభాగ్య దేహమే పరం
ఈ సూత్రాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ శ్లోకంలో ఉండే పద మంత్రం చదవడం వల్ల వినడం వల్ల మీకు ఆ అయ్యో, అమృతం old లభిస్తుందని అమ్మవారు చెబుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ సూత్రాన్ని పట్టుకున్న ఈ భక్తి శ్రద్ధలతో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కథను విని ధరిస్తే మీరు వరలక్ష్మి వరదాన్ని కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళకు సౌభాగ్యాన్ని కలుగు యొక్క భక్తులు ఏదైనా ఉంటే కానీ వారికి ఆ మూలవారికి కూడా ఆశ్రమంలో వెళ్ళి ఆ ఋషులు లేవగానే స్త్రీలు శుభ్రంగా కళ్ళు తుడుచుకొని ఆ పత్ని భర్తకి నమస్కారం చేయడం ఆచారం. తరువాత మిగతా దేవతలందరికీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఈ సౌభాగ్యోదయైన ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని. నువ్వు నా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే నీకు తప్పకుండా సౌభాగ్యం, ఆరోగ్యం అన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని ఆ చారుమతి అనే స్త్రీకి ఆ వరలక్ష్మీదేవి చెప్పిందట. వెంటనే ఆవిడ కళ్ళలోనే ఆవిడకి నమస్కారం చేసుకుని ఒక ప్రదర్శన చేసింది. చేతులకి బంగారు కడియాలు వచ్చాయి. మరొక ప్రదర్శన చేసింది. కాళ్లకు గజ్జలంటే పట్టీలు, బంగారు పట్టీలు. ఆ సౌభాగ్యవతి దేవిన చారుమతి ఏదైనా స్త్రీ ఉదయాన్నే మళ్ళీ నిద్ర నుండి మేల్కొని తన భర్తకి అలాగే మామగారికి అత్తగారికి కూడా సిరులవర